हाँ जी, की हाल चाल। तो अज आप करन जा रहे हैं जी यूक्लिड वंड प्रमेयिका। ये की दस्या जाता जी, यूक्लिड ने एक फार्मूला कह सकते हैं, एक प्रमेयिका, एक थ्योरम बनाई सी, जिहदे उसने कहा सी कि कोई भी दो नंबर ए ते बी लो तो उन्हां दे विचों की करिया जा सकता, आपां किसी भी एक नंबर नूं दूसरे नंबर के गुणांक के रूप में दर्शा सकते हैं, या दूसरे नंबर की भाग के रूप में दर्शा सकते हैं। एक नंबर नूं दूसरे की मदद नाल दस्या जा सकता है। तो की सीगा जी, यूक्लिड वंड प्रमेयिका, अंग्रेजी दे विच इहनूं यूक्लिड्स डिवीजन लैमा बोलिया जांदा। तो वो कहता सी किसी भी नंबर नूं आपां किसी दूसरे नंबर के रूप में दर्शा सकते हैं जे उस किसी नंबर नूं किसी होर पूर्ण संख्या या कह लीए कि संपूर्ण संख्या नाल गुणा करके तो उहदे विच एक संख्या जोड़ दी जाए। इत्थे शर्त की है जी कि बी ते आर की होण संपूर्ण संख्यावां, ते दूसरी शर्त की है कि जो आर है वो थोड़ा जीरो तो हो सकता है पर वो बी तो हमेशा छोटा रहेगा। तो ये मेन शर्तां ये ने जी कि आप किसी भी एक नंबर नूं दूसरे नंबर के रूप में दर्शा सकते हैं, उन्होंने किसी पूर्ण संख्या नाल गुणा करके तो उहदे विच कोई एक होर पूर्ण संख्या जोड़ के। जोड़न वाली संख्या की शर्त यह होनी चाहिए है कि वह बी तो छोटी होनी चाहिए, इस संख्या तो छोटी होवे तो ये बराबर होएगी। तो यूक्लिड की अपनी थ्योरम या इसका फार्मूला जिन्होंने आप अगे वरतांगे, ये एप्लीकेशनां की ने जी, इन्हों आप कित्थे कित्थे वरत सकते हैं। ये नाल आपां जी दो अखरां का महत्तम समावर्तक कढ़ सकते हैं, दो नंबरां का महत्व कढ़िया जा सकता जी। अच्छा, यदा दूसरी इनू आपां किसी भी एक नंबर नूं किसी भी दुनिया के नंबर नूं किसी दूसरे नंबर के गुणांक वजों या दूसरे नंबर के भाजक वजों लिख सकते हैं जी। तो ए बराबर है बी क्यू जमा आर। मतलब कोई भी नंबर तुसीं लैना तो उन्होंने तुसीं किसी भी दूसरे नंबर नाल जिहड़ा कि तो ज़्यादातर केसां छोटे ही लवांगे आपां, ये तो छोटे किसी भी नंबर के रूप में इहनूं दर्शा सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर नूं किसी भी दूजे नंबर के रूप में दर्शाया जा सकता यूक्लिड के थ्योरम के नाल। उदाहरण के तौर पर आपां नंबर लै लो जी 16। तो इनू की लिखा जा सकता, जे मैं इनू 16 नूं लिखना होवे तो मैं इनू 4 गुणा 3 जमा 4 जे मैं करदा तो देखो पहला मैं नंबर बी लिखना सी, जे मैं इत्थे बी नंबर लिखदा तो उन्होंने की लिखा जा सकता, ये आर नहीं हो सकता क्योंकि आर की शर्त की है जी, वह बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 16 नूं की लिखा जा सकता, कुछ भी इनू लिख सकते हैं जी आपां 15 गुणा 1 जोड़ 1, ठीक है। 14 गुणा 1 जोड़ 2, कुछ भी जिन्ना चिर इस तो ये अखर छोटा तो आप इनू कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, 7 गुणा 2 जोड़ 2 भी कर सकते हैं जी। तो किसी भी तरीके नाल आपां इस नंबर नूं एक लिख सकते हैं। एक बस छोटी जी उदाहरण है तो जो कि आपां नूं दसदी है यूक्लिड वंड प्रमेयिका बारे। यूक्लिड वंड प्रमेयिका सी किसी भी नंबर नूं इस नाल दर्शाया जा सकता है इस रूप में। दूसरा किसी कि आपां मम्मा ससा वावा कढ़ सकते हैं जी। तो हुण आपां शुरू करने जा रहे हैं जी अभ्यास 1.1। यूक्लिड दे वंड एल्गोरिदम या प्रमेय दे जो भी कह लिए नाल आपां ने पहला सवाल पता करना कि मम्मा ससा वावा यानी कि महत्तम समावर्तक कढ़ना आपां ने इन्हां 3 सवालों का। तो यदा पहला पार्ट है जी 135 ਅਤੇ 255। हुण आपां नूं पता कि यूक्लिड का जिहड़ा फार्मूला आपां लिखते ही आएंगे हुण तक, ए बराबर है बी क्यू जमा आर। आर की है जी बी के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो भी हो सकता बट तो छोटा रखना।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ 135 ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 255 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 255 ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 135 ਗੁਣਾ 1 ਜੋੜ 90 ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਇੱਧਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਰ ਬਚਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 135 ਗੁਣਾ 2 180, 90 ਗੁਣਾ 2 180 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ 1 ਜੋੜ 45। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ 45 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 45 ਗੁਣਾ 2 90 ਜੋੜ 0। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈ 0 ਬਚ ਜੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 45। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ 196 ਅਤੇ 38220। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 38220 ਨੂੰ 196। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ, ਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 196 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ 2 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਹੋ ਜਾਊ 1 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਊ 196, ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਜੀ 6 8 1 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 2, ਤਾਂ ਫਿਰ 9 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 1 7 6 4। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 8। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 0 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ 196 5 980। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 195 196 ਗੁਣਾ 195 ਪਲੱਸ 0, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਣਾ ਹਾਈਐਸਟ, ਤਾਂ 196। ਤਾਂ 338 220 ਅਤੇ 196 ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 196। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ 867 ਅਤੇ 255। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੇਮ 867 ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 255 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, 255 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ 102 ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 255 ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 102 'ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ 104 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੋੜ 51 ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 102 51 'ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ, 51 ਦੂਣਾ 102 ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 0 ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 0 ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 51। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨਾਤਮਕ ਟਾਂਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 1 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਜਾਂ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ Q ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਂਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 2m ਜਮ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਂਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ a ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ
6Q ਜਮ੍ਹਾਂ R ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ R ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਵੀ, 2 3 4 5, ਬਟ 6 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਲੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 6 ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੇ ਵੀ R ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਂਕ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਤ ਕਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ R ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ 6 ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ 6Q ਵੀ ਜਿਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ 6Q ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਜਿਹੜੀ 6Q ਜਿਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਸਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ R ਬਰਾਬਰ 1, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਟਾਂਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 6Q ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਆਪਣੀ ਟਾਂਕ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਟਾਂਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ R ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ Q ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, Q ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। Q ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ Q ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 3Q ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ 2 ਗੁਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਿਸਤ ਹੈ, 2 ਗੁਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ Q ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ M ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ A ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ 2M ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਟਾਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ R ਬਰਾਬਰ 3 ਲਈ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 3, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਕਿ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ 3 ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, 2 ਕਾਮਨ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 1। ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 3Q ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਕੇ 1 ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਚਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2M ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਂਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਂਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ R ਬਰਾਬਰ 4 ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 4। ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ, 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, 3Q ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 2M ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਸਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ R ਬਰਾਬਰ 5 ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, A ਜਮ੍ਹਾਂ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 5। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ A ਬਰਾਬਰ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 4 ਜਮ੍ਹਾਂ 1। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 2 2 3Q ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਪਲੱਸ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2M ਪਲੱਸ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 6Q ਜਮ੍ਹਾਂ 5 ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 6Q ਜਮਾ 1, 6Q ਜਮਾ 3 ਅਤੇ 6Q ਜਮਾ 5। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ 6Q ਜਮਾ 1, 6Q ਜਮਾ 3 ਜਾਂ 6Q ਜਮਾ 5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ 7 ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 6Q ਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਤੀਜੇ ਵੱਲ। ਕਿਸੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ 616 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ 32 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਤੰਭਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਮਗਰ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੱਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਯੂਕਲੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 1 6 ਅਤੇ 32 ਨਾਲ ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 616 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 32 ਦੇ ਬਣੂ ਤਾਂ 1 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ 32, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ 64 ਵੱਡਾ ਲੰਘ ਜੂ। 11 14 9 5 3 ਗਏ 2 2 9 6। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 32 10 320 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 32 ਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। 9 ਦੂਣੀ 18 ਹਾਸਲ 1 9 30 27 ਅਤੇ 1 28 288 ਜੀ। ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ 9 'ਤੇ, ਤਾਂ 288 32 ਗੁਣਾ 19 ਜੋੜ 16 ਚੋਂ 8 ਗਏ 8 8 ਚੋਂ 8 0, ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ 8 ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 32 ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ 8 'ਤੇ, 8 ਗੁਣਾ 4 ਜੋੜ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 8। ਤਾਂ 8 ਕਤਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਤੰਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ 8। ਤਾਂ 8 ਕਤਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੂਹਰੇ 8 ਜਾਣਗੇ ਜੀ, 8 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 32 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ 616 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਕਲੀਡ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ m ਦੇ ਲਈ 3m ਜਾਂ 3m ਜਮਾ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 3m ਜਾਂ 3m ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ A ਲਈ, ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ A ਲਈ ਆਜੂ 3Q ਜਮਾ R, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ R ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 0 1 ਅਤੇ 2 ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ R ਬਰਾਬਰ 0 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ A ਬਰਾਬਰ ਆਜੂ 3Q ਜਮਾ 0। ਤਾਂ A ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3Q ਦਾ ਵਰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9Q ਦੀ 2। ਹੁਣ Q ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3Q ਦੀ 2 ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ M। ਤਾਂ 3 ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਆ, ਉਹ 3M ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ।
हाँ जी उन्हें एक गल कही सी। हुण चैक करांगे एक ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ए बराबर है 3Q जमा 1। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3Q ਜਮਾ 1 ਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 9Q ਦੀ 2 ਜਮਾ 1 ਜਮਾ 3 दूनी 6Q ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ A + B ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ, A² + B² + 2AB। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ 3Q ਦੀ 2 + 2Q + 1, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ M ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3M + 1। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੇਸ 3 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ R ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲਓ। ਤਾਂ 3Q ਜਮਾ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ A ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ A ਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3Q ਜਮਾ 2 ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ 9Q ਦੀ 2 ਜਮਾ 3 दूनी 6 दूनी 12Q ਜਮਾ 4। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 9Q ਦੀ 2 ਜਮਾ 12Q ਜਮਾ 3 + 1। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢਣਾ 3 ਤਾਂ ਆ ਜੂ 3Q ਦੀ 2 ਜਮਾ 4Q ਜਮਾ 1 + 1। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3M ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵਰਗ 3M ਜਾਂ 3M ਜਮਾ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਣ 9M 9M ਜਮਾ 1 9M ਜਮਾ 8 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? A ਬਰਾਬਰ ਹੈ 9Q ਜਮਾ R 9Q ਜਮਾ R। ਇੱਥੇ R ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ? 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀ 3 4 5 6 7 8 9 ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਘਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵਰਗ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਘਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 3 ਕੇਸ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ R ਬਰਾਬਰ 0 ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ A ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 9Q। ਹੁਣ ਤਾਂ A ਦਾ ਘਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ 9Q ਦੀ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 729Q ਦੀ 3। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ 9 ਗੁਣਾ 81Q ਦੀ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 9M, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ Q ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ 9M ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ 9M ਆਪਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਘਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗਾ। 9M ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ R ਬਰਾਬਰ 1 ਲਈ।
तो ए की हो जाएगा 9Q जमा 1। जो ए का घन करांगे तो 9Q जमा 1 का घन हो जाएगा। वह फार्मूला की होंगे अपने फार्मूला पढ़ना ये सारे दे विच वरतों आएगी दी ए प्लस बी दी 3 ए दी 3 प्लस बी दी 3 प्लस 3 ए दी 2 बी प्लस 3 ए बी दी 2। ये फार्मूला आप कल्ले कल्ले दे विच लावांगे जी। तो हुण क्योंकि 779 आ 729 Q दी 3 जमा 1 दी 3 जमा 3 गुणा 81Q दी 2 गुणा 1 जमा 3 गुणा 9Q गुणा 1 दी 2। जो इनू हल करांगे तो जो बाहर निकलता वो कट लाँगे, जो रखा जा सकता रखांगे। तो 9 दे विचों 81Q दी 3 आ जाएगा, 1 नहीं आता तो ये आ जाएगा जी 27Q दी 2 ये आ जाएगा 3Q जमा 1। हुण इनू सारे M लिख सकते हैं तो 9M जमा 1 ये एक रूप रेखा एक फॉर्म बन गई। तो हाँ जी इनू लिख सकते हैं। तो यही आप एक चैक भी करना सी। अजे तक कुछ भी बाहर नहीं गया जोड़ा उन्हें कहा आप उस दे विच जा रहे हैं। तो हम आर की कीमत 2 पुट करांगे जी। तो ए बराबर है 9Q जमा 2, सॉरी मैं इतने प्लस पा जाना। तो ए दी 3 की होएगा 9Q जमा 2 दी 3 यानी कि 729Q दी 3 जमा 8 जमा 9 दूनी 9 ने 81 तो 6 दूनी 3 दूनी 6 गुणा 81Q दी 2 जमा उस तो बाद आ जाएगा जी 4 ती 12 9 108 Q दी 1Q। हुण तो मैं इत्थे गुणा क्यों नहीं करा, जिथे तक हो सकता करो, नहीं कोई सारा करने की लोड़ नहीं। बट आपने ये देखना भी कॉमन निकलने वाली चीज़ है विच। तो मैं 9 कॉमन कढ़िया जो जी तो 81Q दी 3 जमा 8 नहीं आ सकता। तो हुण ये आ जाएगा जी 954Q दी 2 जमा 12Q जमा 8। तो इन्होंने की लिख सकता 9M जमा 8, ताकि ये भी एक मंजूरशुदा टर्म बनती है जी। ठीक है। तो अगे आप R बराबर 2 तक चैक कर चुके हैं। तो हम R की कीमत लवांगे 3। जो R 3 लिया तो संपूर्ण संख्या हो जूगी 9Q जमा 3। तो संपूर्ण संख्या का घन हो जू 9Q जमा 3 का घन, जो कि खोल के बनूगा जी 729Q दी 3 जमा 27 जमा 3 गुणा 81Q गुणा 3 जमा 3 गुणा 9Q गुणा 9। ए दी 3 बी दी 3 3 ए दी 2 बी 3 ए बी दी 2। तो इनू की कर सकते हैं 9 साझा कढ़िया जो तो देखो ये निकल जू 81Q दी 3 27 चों 9 निकल गया तो बच गया 3 जी, क्यों पहला ही बचता जाता सी, हुणे बिच्चे कवर हो जूगा। तो ये हो जाएगा जी 81Q दी 2 ये हो जाएगा 27Q। तो पिछे कुछ बचा नहीं तो इनू लिखा जा सकता 9M। तो 9M एक मनी जाती शर्त आ गई जी। तो R की कीमत 4 करांगे जी। ए बराबर 9Q जमा 4। तो ए दी 3 हो जाएगा जी 9Q जमा 4 दी 3। ये की हो जाएगा 729Q दी 3 जमा 4 दी 3 होंदा जी 64। 4 दी 3 हो जाएगा जी 16 चौका 64 जमा 3 गुणा 81Q दी 2 गुणा 4 जमा 3 गुणा 9Q गुणा 16। तो हुण ये हो जाएगा जी
ਹੁਣ 64 जो है ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 729 ਕਿਊ ਦੀ 3 ਜਮ੍ਹਾਂ 63 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 81 ਕਿਊ ਦੀ 2 ਗੁਣਾ 4 ਜੋੜ 3 ਗੁਣਾ 9 ਕਿਊ ਗੁਣਾ 16। ਤਾਂ 9 ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। 81 ਕਿਊ ਦੀ 3 ਜਮ੍ਹਾਂ 7 ਜਮ੍ਹਾਂ 108 12 9 108 ਕਿਊ ਦੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 16 ਦੀ 48 ਕਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 9 ਐਮ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਗੁਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਰ 5 ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ए बराबर 9 क्यू जमा 5 यानी कि ए दी 3 हो जाएगा। 9 क्यू जमा 5 दी 3 तो हुण ये आ जाऊगा जी 729 क्यू दी 3 जमा 3 गुणा ए दी 2 बी जमा 3 ए बी दी 2 जमा बी दी 3 यानी कि 125। तो हूँ तो एक ही हो जाएगा जी 729 क्यू दी 3 जमा 3 गुणा 81 क्यू दी 2 गुणा 5 जोड़ 3 गुणा 9 क्यू गुणा 25 जोड़ 117 प्लस 8 117 प्लस 8 लिखांगे जी। वो भी देखांगे क्यों कराया। तो जो 9 साझा कढ़िया जी तो यह जो 81 क्यू दी 3 ये आ जाएगा जी 5 दी 15 9 135 क्यू दी 2 जमा 25 दी 75 क्यू जमा 13 9 117 प्लस 8। तो ये सारा एम बन गया जी। तो यह बन जाएगा 9 एम प्लस 8। अजे तक अपनी उही रिपीट हो रही ने जी। अगे हजे चैक करते हैं। तो आर की कीमत जो 6 लवांगे जी तो ए बराबर है 9 क्यू जमा 9 क्यू जमा 6 हो गया जी। तो वर्ग हो जाएगा 9 क्यू जमा 6 दी 3 तीन लिखांगे 729 क्यू दी 3 जमा 3 गुणा 81 क्यू दी 2 गुणा 6 जमा 3 गुणा 9 क्यू गुणा 36 जमा 36 का जी 216। हाँ 216 जी। तो अगले स्टैप 9 साझा कट लाँगे जी। 81 क्यू दी 3 जमा 18 गुणा 9 क्यू दी 2 जोड़ 36 दिया 108 क्यू क्योंकि 9 का बाहर कॉमन निकल गया ना जमा 24 नया 216। तो यह कि फॉर्म बन गई जी 9 एम। आर की कीमत 7 लवांगे जी। ए बराबर 9 क्यू जमा 7 दी 3 ये बन जाएगा जी 729 क्यू दी 3 जमा 3 गुणा 81 क्यू दी 2 गुणा 7 जोड़ 3 गुणा 9 क्यू सॉरी इतने गुणा सी गुणा 49 प्लस 343 7 का घन जी 343। तो
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 343 ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦਾ 9 729 ਕਿਊ ਦੀ 3 ਜਮਾ 3 ਗੁਣਾ 81 ਕਿਊ ਦੀ 2 ਗੁਣਾ 7 ਜੋੜ 3 ਗੁਣਾ 9 ਕਿਊ ਗੁਣਾ 49 ਜੋੜ 342 प्लस 1 जी। 342 क्यों करिया क्योंकि 9 तो 342 गुना इन्होंने एक तो कर लेंगे। 9 आ गया जी 81 क्यू की 3 जमा 3 गुणा 9 क्यू की 2 गुणा 7 क्योंकि तिने गुणा जिन्हें तो मैं 9 बाहर कड्ढी चलदा गुणा करना फिर तोड़ना वो नालों बैटर कि गुणा वाले नूं छेड़ होई ना। तो 3 क्यू जमा गुणा 49 जोड़ 38 नया अपना हुंदा जी 342 एक ब्रैकेट आ गया बाहर। तो यह बन गया 9M जमा 1 के रूप में। तो अगला तो आखिरी केस आ जो R बराबर 8 लई तो हो जाए 9 क्यू जमा 8 की 3 यह हो जाए 729 क्यू की 3 जमा 3 गुणा 81 क्यू की 2 गुणा 8 जमा 3 गुणा 9 क्यू गुणा 64 जमा 512। तो जो इनू करा जी तो 729 क्यू की 3 3 गुणा 81 क्यू की 2 गुणा 8 3 गुणा 9 क्यू गुणा 64 जोड़ ये हो जाएगा जी 504 प्लस 8 क्योंकि 504 अपना हुंदा जी वंडाया 9 ते। तो 9 कॉमन कड्डांगे तो कितना हो जाएगा ये 81 क्यू की 3 3 गुणा 9 क्यू की 2 गुणा 8 81 चो 1 9 बाहर निकल गया 3 क्यू गुणा 64 जोड़ 104 हुंदा जी 56 नया 104 ब्रैकेट बंद जमा 8। तो ये कि फॉर्म का बन गया 9 जमा 8 फॉर्म का। तो हुण तक आपां देखिया कि सारे के सारे केसां दे विच जां तां 9 जमा 8 जां 9 जमा 1 9M जमा 1 जां 9M सेम यही चीज़ां रिपीट हो रही ने। तो सारे कासे तो पता लगता है। तो इस तो पता चलता है कि किसी धनात्मक संख्या दा घन 9M जमा 1 जां 9M जमा 8 के रूप विच हुंदा है। यही चीज़ सिद्ध करते सी आपां 9 के 9 केस आपां करके दिखाए नहीं जी। तो आपां ने देखा भी किसी भी केस दे विच रिजल्ट इदों बाहर नहीं जाता। तो ये अभ्यास थी जिहड़ा अपना प्रश्नावली 1.1 ये आपां अभ्यास पूरा करता। तो उम्मीद है तुहानूं वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक जरूर करियो शेयर करियो कमेंट करके दस्सिओ कि तुहानूं इन्हां चों किहड़ा सवाल औखा लगदा सी। तो जे मेरा काम वधिया लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो अपने दोस्तों से शेयर करो। मैं मैथ 10वीं के मैथ तो नाल रिलेटेड वीडियोज़ लैके आउंदा रहांगा। धन्नवाद।